पंजाबी आवाज़ रेडियो इंडिया के ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ स्वागत है। हफ्ते की शुरुआत करते हैं पत्रकार जसविंदर सिंह बिट्टा होना ਨਾਲ पंजाब ਦੀਆਂ खबरों बारे। जसविंदर सिंह जी, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ पंजाबी आवाज़ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद। और रेडियो KRP 1110 सुनने वाले सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी निੱਘੀ सत श्री अकाल। और जी कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, कौन आया ते कौन बाहर रखिया, की महत्व है ਇਹਦਾ? हाँ जी, आम आदमी पार्टी की सरकार का जो 3 महीनों बाद एक कैबिनेट एक्सपेंशन हुई है, विस्तार होया है जी। अमन अरोड़ा जिहड़े ने हिंदू चेहरे के तौर पर उन्होंने जगह दी गई है। पहला डॉक्टर बलजीत कौर सी वहिंदा मंत्री, लेकिन हुण अनमोल गगन मान नूं भी जगह दी गई है। और 3 सिख मंत्री डॉक्टर इंद्रवीर निज्जर, चेतन सिंह जौड़ा माजरा ते फौजा सिंह सरारी जिहड़े शामिल किए गए ने। फौजा सिंह सरारी जिहड़े ने सरहदी जिला फिरोजपुर तो ने, पंजाब पुलिस दे विचों इंस्पैक्टर के तौर पर रिटायर होए। और जौड़ा माजरा जिहड़े साउथ कोरिया की फैक्टरी के मजदूरी करते सी ते पटियाले जिले में भी नुमाइंदगी देने लई 2 मंत्री बनाए गए ने। अमन अरोड़ा दा जिहड़ा हैगा उन्हां दे फादर पहला मंत्री रहे ने, लेकिन वो कांग्रेस दे विच सीगे। इंद्रवीर निज्जर जिहड़े ने वो डॉक्टर सी। और अनमोल गगन मान नूं जिहड़ा यूथ या कल्चर मंत्रालय जिहड़ा दिता जा सकदा, 1-2 दिनों के विच मंत्रालय जिहड़े वंड दिते जाणगे। और दूजा ये है कि अज चर्चा ये सीगी कि कुंवर विजय प्रताप सिंह, प्रोफैसर बलजिंदर कौर, सरबजीत कौर माणूके, प्रिंसीपल बुद्धराम, इन्हां नूं विधायकां नूं जिहड़ा मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह कह के गल कह दी भी सारे 92 के 92 विधायक हीरे ने, सारे नूं जिम्मेदारियां दित्तियां जाणगियां। ते नाल उन्होंने आख्या कि आने वाले दिनों के होर वड्डे घपले भी सामने आउणगे ते ओह घपलियां तो भी लोग कहंदे हैरान रह जाणगे। दूजा, सुनाम तो 2 बार MLA रह चुके हैं अमन अरोड़ा। और उन्होंने के पिता जिहड़े भगवान दास अरोड़ा कांग्रेस सरकार के मंत्री सी और पिछलियां चोणां दे विच 75,000 वोटां तो वध जिते सन। अमन अरोड़ा ते पार्टी के जिहड़े तेज तरार बुलारे ते संकट मोचक की जिहड़ी भूमिका निभाउण दे लई भी मन्ने जांदे ने। पंजाबी गायक जिहड़ी अनमोल गगन मान, मैनूं याद है पहली बार खरड़ तो विधायक बने ने। यूथ विंग के स्टेट वाइस प्रेजिडेंट रह चुके हैं। विधान सभा चोणां दे विच केजरीवाल का इन्हां ने एंथम गाया सी और अरविंद केजरीवाल से भगवंत मान के लिए प्रचार भी किया सी। ते जदों इन्हां ने पार्टी ज्वाइन की सी तां सुखपाल सिंह खैरा ने कहा सीगा कि यह अपना आर्कैस्ट्रा वाली कुड़ी, इस नाम नाल उन्होंने संबोधन किया सी। लेकिन अज वो कैबिनेट मंत्री बने ने। फौजा सिंह जिहड़े ने साबका पुलिस इंस्पैक्टर ने, 2020 दे विच पंजाब पुलिस तो रिटायर होए, राई सिख बरादरी नाल जाने जाते ते गुरु साहब तो इलैक्शन लड़ी सी। और डॉक्टर निज्जर जिहड़े ने चीफ खालसा दीवान के प्रधान ने, अमृतसर साउथ तो पार्टी के विधायक ने। और इस तरह ही पहली बार MLA बने चेतन सिंह जौड़ा माजरा 7 साल साउथ कोरिया में नौकरी करके आए हैं। 2019 के विच एक लड़की को किडनैप होने से इन्होंने बचाया सी ते अपने दोस्त की गड्डी दे चोण प्रचार किया सी। अज जदों मंत्रिमंडल बनाया गया तो उदों प्रोफैसर बलजिंदर कौर, सरबजीत कौर माणूके, प्रिंसीपल बुद्धराम, इन्होंने उम्मीद सी कि शायद इन्हों का नाम होएगा, क्योंकि कल जिहड़ियां खबरां तां आ रही सन कि मंत्री बनाए जा रहे हैं। लेकिन चर्चा यह सी कि शायद ये खबर जिहड़ी है विचों कोई 20-30% होर मंत्री होर बनाए जा सकते हैं। नीना मित्तल विधायक ने राजपुरा तो वो भी जोर ला रहे सन, लेकिन जिहड़ी गल है नहीं बन सकी। हुण ये चर्चा चल रही है कि 3 अहुदे जिहड़े खाली रह गए, 18 मंत्री बना सकते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री ते भगवंत मान तो इलावा हुण 14 मंत्री हो जाणगे। और 10 मंत्रियों को पहला सौं चुकाई गई थी। विजय सिंगला नूं करप्शन केस दे विच बर्खास्त किया जा चुका है। और 3 मंत्रियों के अहुदे खाली ने ते 2024 तक यह भी हो सकता है भी ये खाली रखे जाण तां लोक सभा चोणां ने। और इस सियासी गणित नूं देखदिआं ये नवे मंत्रियों को सरकार दे विच एंट्री करवाई जा सकती है। और इहदे नाल ही ये चर्चा भी चली है कि जिवें म्यूजिक इंडस्ट्री ने छड्ड के अनमोल गगन आए ने, फौजा सिंह ने पुलिस दे विचों नौकरी छड्डी सी, फिर उन्होंने ज्वाइन किया सी। जिहड़े ये मंत्री बनाए गए ने, इन्हां दे बारे दे विच हुण दूजे पासे विरोध ना होवे तां
भगवंत मान ये कहते हैं कि सारे ही साडे जिहड़े ने सारे ही साडे विधायक जिहड़े ने वो हीरे ने। हुण देखना होएगा कि जिहड़े हीरे है ये किन्नी कुछ देर तक चुप्पी वटदे ने, क्योंकि 3 अहुदे रह गए। 3 अहुदे ਉਹਦੇ ਚ प्रिंसीपल बुद्धराम, कुंवर विजय प्रताप जी, सरजीत कौर माणूके, बलजिंदर कौर, इन्हां दे 4 सीनियर बंदे ने जिहड़े सोचते हैं कि सानू मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इन्हां नूं हुण मंत्री कदों पाया जाएगा ते आम आदमी पार्टी के जिहड़े अंदर जिहड़ी अग हाले सुलग रही है पर वो बाहर नहीं आ रही, क्योंकि इन्हां नूं लगदा कि शायद थोड़ी देर बाद आ लग जी, क्योंकि हाले तां टाइम भी बहुत थोड़ा होया है। लेकिन ये भी चर्चा चल रही है कि एक मंत्री के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने तैयारी कर ली है। आने वाले दिनों के विच एक मंत्री की छुट्टी होने जा रही है तो कुछ विरोधियों ने भी कुलदीप सिंह धालीवाल के बारे में कहा है कि वो तैयार रहन, उन्होंने कागज साडे कोल आ गए है कि असीं छेती इहदा खुलासा करांगे। हुण विरोधियों के नज़र दे विच तां कुलदीप सिंह धालीवाल पेंडू विकास के पंचायत मंत्री ने, लेकिन सरकार की नज़र विच किहड़ा मंत्री है ये देखना होगा जी। हुण बेअदबी तो 7 साल बाद 7 इनकुआरियां तो बाद एक नवीं सिट की रिपोर्ट आई है ते विरोधी धिर कहती है कि बादलों नूं बचाउण लई सरकार ने षड्यंत्र रचिया। हाँ जी, चर्चा चल रही है क्योंकि परसों की गल है, मेरी भुंदड़ साहब नाल गल हुई थी जी। उन्होंने कहा सीगा कि असीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्योंकि सुखबीर सिंह बादल इत्थे नहीं है, बच्चों नाल गए हुए ने छुट्टी मनाउण राजनीतिक व्यक्ति वजों जी। तो जिहड़ी ये रिपोर्ट आई सीगी, ये रिपोर्ट नूं सब तो पहला नशर अपनी एक रिपोर्ट पंजाब के मुख्यमंत्री ने पंथक जथेबंदियां दे कुछ आगूआं नूं सौंपी सी और जदों ये रिपोर्ट सौंपी सी ते उदों ये चल रही सी गल कि ये रिपोर्ट जिहड़ी हैगी है ये तां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप गुम होने संबंधी रिपोर्ट है। उस संबंधी जिहड़ियां विरोधी पार्टियां ने जिवें श्रोमणी अकाली दल संयुक्त है जिहदे परमिंदर सिंह ढींडसा है, उन्होंने कहा सी भी अकाली दल जिहड़ा हुण वो पार्टी नहीं रही जो सिखां दी अगवाई करदा सी और इन्हां दे राज दे विच जिहड़ी बादल परिवार तक ये सीमित होके रह गई। ते असीं तां समझौता कर सकदे हां जे बादल परिवार अस्तीफा देवे तां नवें सिरों इस पार्टी का जिहड़ा विस्तार है वो कीता जा सके। हुण दूजे पासे जदों पंजाब के मुख्यमंत्री ने विधान सभा दे विच समा नहीं दिता कुंवर विजय प्रताप सिंह नूं, कुंवर विजय प्रताप सिंह 10 मिनट का समा मंगते रहे। उन्होंने आख्या भी जां तां 10 मिनट तुसीं एक्सटेंशन कर दो, समा वधा दिओ ते जां तुसीं मैनूं इस ते बोलण दा समा दे दिओ। ना समा वधाया गया ते ना बेअदबी संबंधी बोलण दा जिहड़ा हैगा वो टाइम होया। ये दोनों गल्लां होईयां पर उस तो अगले दिन ही मुख्यमंत्री वालों जिहड़ी रिपोर्ट सौंप दित्ती गई तां उस दिन ही अकाली दल ने बड़ियां बागीआं पाईआं। अकाली दल नूं लग्गिआ कि साडे हक दे विच हो गई, साडा तां ना ही है नहीं उहदे विच। ते अकाली दल ने तैयारी विट लई कि असीं एक दिन दे विच इस संबंधी सफाई भी करांगे, दस्सांगे भी कि ये जिहड़ी रिपोर्ट है इहदे विच साडा नाम नहीं ते साडा नाम बदनाम करने लई कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी ने खुद साजिश रची। ਉਹਦੇ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਹੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਸਨ ਗੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਜਦੋਂ ਖਿਲਰੇ ਮਿਲੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ SIT ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਉਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਹੈਗਾ ਤੇ SIT ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਉਹ 3 ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ 467 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੜੀਬੱਧ ਵਿਵਰਣਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਵੀ ਜੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨਾ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਉਰਫ ਬਿੱਟੂ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਇੱਕ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਟੂ ਸੀਗਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। SIT ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਫ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਨਕਲ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਫੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਦਵਾਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਏ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਪੰਥੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਮਾਝੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ SIT ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ SIT ਹੈਗੀ ਹੈ 467 ਪੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਗਪਤ ਵਿਖੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦਾ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਤਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ DIG ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਖੱਟੜਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਸੀ।
और दूजे पासे उन्होंने आख्या भी जे डेरा मुखी नूं कस्टडी दे विच लैके जे पुछगिछ कीती जांदी है फिर सच सामने आऊगा भी उन्हां दी पिठ दे उत्ते किहदा हੱਥ सी ते किस ने उन्हां नूं जिहड़ी है पनाह दित्ती है। इसे तरह ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मैंबर ने किरणजोत कौर मास्टर तारा सिंह दी दोहतरी उन्हों का कहना है कि मुख्य मंत्री भगवंत मान नूं जिहड़ी रिपोर्ट है ये सिखां दी जिहड़ी पार्लीमेंट है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्हां नूं सौंपणी चाहीदी सी ते अमरीक सिंह अजनाला जिहड़े ने इन्हां नूं इस सिख कौम दे सिरमौर आगू ने जिन्हां नूं रिपोर्ट सौंपी गई है। उन्होंने आख्या कि साडी सर्वउच्च संस्था हैगी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते नाल उन्होंने आख्या भी इहदे विच की शक कोई नहीं गा सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि डेरा मुखी ਨੂੰ बचाਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਹੈਗਾ क्योंकि जो भगवंत मान ने पंथक आगुआ नूं ये रिपोर्ट सौंपी है तो जो ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो कार्यकाल पूरा हो चुका सी 2020 दे विच डेरा मुखी नूं नामजद कर लिया गया सीगा। बहबल कलां ते कोटपुरा गोलीकांड की जांच रिपोर्ट है वो इहदे विच नहीं है और 2015 दे विच जो डेरा सरसा नूं श्री अकाल तख्त साहिब तों माफी देण ते उस तो बाद हुक्मनामा वापस लैण तो बाद लगातार बेअदबी दे नाल संगत के दिलों के जिहड़े डूंघे जख्म बने सन वो कहते हाले भी ताज़ा हैगे ने। 12 अक्तूबर 2015 की गल करिए फरीदकोट के पिंड बरगाड़ी दे विच गुरुद्वारा साहब के बाहर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन सरੂਪ की बेअदबी का जो मामला सामने आया सी और इसके खिलाफ जो रोस प्रदर्शन भी होया सी मुख्य सड़कों से चक्का जाम किया गया सी। जून 2015 की घटना जी हैगी है बरगाड़ी के बिल्कुल नाल पिंड है बुरज जवाहर सिंह वाला उत्थे गुरुद्वारा साहब के विचों पावन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सरੂਪ जिहड़े चोरी कर ले गए। 24-25 सितंबर की रात को पिंड जवाहर सिंह वाला दे विच गुरुद्वारा साहब के बाहर एक बहुत मंदी शब्दावली वाला पोस्टर लाया गया। पुलिस प्रशासन से सिख संगत को चुनौती दी गई और इस तरह ही 14 अक्तूबर 2015 को बरगाड़ी के नाल लगता पिंड है जिहड़ा बहबल कलां उत्थे बेअदबी नूं लैके सिख संगतां दे जिहड़े शांतिपूर्ण धरना जो चल रहा सी तो पुलिस ने जी फायरिंग करके 2 सिख नौजवान जिहड़े नियामी वाले के किशन भगवान सिंह ते पिंड सरावां दे गुरजीत सिंह उन्हां दी जान चली गई थी। और बहबल कलां तो पहला जो कोटपुरा के बत्तियां वाले चौक के जो धरना चल रहा सी पुलिस ने उदों चुक्या लाठीचार्ज की फायरिंग की 100 तो वध लोग जिहड़े जख्मी होए। और 2015 के विच डेरा मुखी की जिहड़ी फिल्म है MSG 1 वो रिलीज हुई सी पंजाब दे विच इहदा विरोध होया सी और लोकां विरोध नूं देखदे पंजाब सरकार ने फिल्म ते बैन भी ला दिता सी और सरकार के इस फैसले से डेरा प्रेमियों के सिखां विचकार जो काफ़ी दराड़ वध गई थी। फिर इस बाद की हुंदा है 15 अक्तूबर को सरदार प्रकाश सिंह बादल जिहड़े उस समय के मुख्यमंत्री सन वो इस केस की जांच है जिहड़ी वो पंजाब पुलिस के डायरैक्टर रेल इन्वेस्टिगेशन जिथे हैगे ने इकबालप्रीत सिंह सोहता उन्हां दी प्रधानगी दे विच एक SIT बनाउंदे है। वो कहंदे कि पूरे कांड की जुडिशियल जांच होएगी और जस्टिस जोरा सिंह की प्रधानगी दे विच एक कमीशन गठन किया जाता है और उदों उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल इस घटनावां के संदर्भ दे विच केस वो कहंदे कि असीं जिहड़ा पुलिस ने जिहड़ा पर्चा दर्ज किया है असीं वो वापस लैने हैं और SIT भी दोषियों को फड़न दे विच नाकाम रहिंदी है। और सिख जथेबंदियां नाल जिहड़े जुड़े पंचगराई तो 2 भरा रविंदर ते जसविंदर उहदा जदों केस विच शामिल होण दे तहत उन्हां नूं फड़िया जांदा है फिर रिमांड दे विच रखिया जांदा है फिर उन्होंने खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते तो केस है जो डिस्चार्ज करना पैदा है। हुण SIT जो फेल हो गई बैकफुट से आ गई सूबा सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियां वालों ये मामला जिहड़ा है ये CBI के हवाले 2015 कर दिता जाता है। फिर पुलिस हुंदी है CBI फिर हत्थ खड़े कर दिंदी है खाली हत्थी। जस्टिस जोरा सिंह की पड़ताल आउंदी है 30 जून को वो रिपोर्ट अपनी सूबा सरकार को पेश करती है कि सरकार ने रिपोर्ट को जनतक करना उदों जरूरी नहीं समझा। 2017 जो सरकार बदल गई मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े अपने पहला कहंदे सी NC चोणां दे समय उन्होंने आख्या सीगा कि असीं इहदे लई एक कमीशन बनावांगे। फिर 2017 दे विच साबका जस्टिस रणजीत सिंह की प्रधानगी दे विच एक कमीशन बनाउंदे है। कमीशन ने बेअदबी दीआं जिहड़ियां सारीआं घटनावां की जांच लई 2018 दे विच अगस्त नूं एक रिपोर्ट जिहड़ी सौंप दित्ती है और ये रिपोर्ट है जिहड़ी वो पंजाब सरकार ने 27 अगस्त 2018 को
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੇਬਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ CBI ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ CBI ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ 6 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨ ਕਿੱਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਅਕਸਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ SIT ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੀ 25 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਪਿੱਟੂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਲਾਮਤਪੁਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟਾਈਮ, ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਜੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਕਤ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਹੀ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਹੁਣ BJP ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ M ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ BJP ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਲਾਨ ਹਾਲੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੀੜ ਦੇ ਰੱਸੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ। DGP ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਐਕਟਿੰਗ DGP ਲਾਤੇ ਨੇ, ਪੱਕਾ DGP ਲੱਗੂਗਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਔਰ ਤੀਜਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਕਟ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ
ਇਹ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ VK ਭਾਵੜਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ UPSC ਵੱਲੋਂ। UPSC ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਨਲ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ DGP ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ IPS ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ STF ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ DGP ਸਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ DGP VK ਭਾਵੜਾ। ਔਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ DGP ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਭੇਜੇਗੀ UPSC ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕਾ DGP ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ DGP ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਿਸਟਾ ਬਣਿਆ, ਨਵਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਖਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ PAU ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਇਮੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ 3 ਮਹੀਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ED ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਨ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਨ ਜਾਂ ਬੇਲਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਫੀ ਸੰਜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਮੰਤਰੀ ਜਹੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ PAU ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ PAU ਨੇ ਬੀਜ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੀਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬਰਾੜ ਬੀਜ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ PAU ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੰਡੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਜੀ,
ਫਾਈਨਲੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।